noticed that many parents don't know about the diploma and the opportunities after diploma. Some parents have many doubts regarding diploma, then career in diploma. They need some clarification about what diploma is. So for that, many parents requested us to organize such webinar. So today we have organized webinar on diploma engineering as a career option. See, let's start with 3 C's of life: choices, chances, and changes. You must make the choice to take a chance if you want anything in the life to change. So कुठलंही करियर करताना आपल्याला ह्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे: चॉईस, चान्स अँड चेंज. So when you will consider a career of your ward, first identify the area of interest of your ward. That is most important. Once you know the area of interest, you can take the help from the expert or by the counselor to know more about that field. You should know each and every part of that stream, inside out, everything you should know, because the whole career of that ward depends on that stream. So of course you have to check the career opportunities, then the finance required to complete that course. That is one of the most important factor. And after all this, you should do the SWOT analysis, that is strength, weaknesses, opportunities, and threats while completing this course. Okay, so after knowing all these things, हे सगळं कळल्यानंतर आपल्याला असं कळतं की 10वी नंतर काय करायचंय. सो त्याच्यासाठी थोडीशी गाईडलाईन मी एका स्लाइड मध्ये एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतेय की तुम्ही पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करा की तुमच्या वर्डचा इंटरेस्ट कशामध्ये आहे. If your what's interest in technology or engineering, then we are here to guide you. So 10वी नंतर काय पर्याय असू शकतो. 10वी नंतर generally for engineering there are 2 options. First, the student can do 11th, 12th, and after that he will enter to engineering, that is the first year engineering, by giving CET or JEE exam, that is the entrance exam. किंवा दुसरा पर्याय असा आहे की immediately after diploma he can do 3 years, immediately after 10th he can do 3 years diploma. 3 वर्षाचा डिप्लोमा केल्यानंतर he will become an engineer immediately after 3 years, after 10th 3 years. So इंजिनियर म्हणून तो काम करू शकतो किंवा पुढचं शिक्षण घेऊ शकतो ऍज अ डिग्री, अँड फॉर दॅट ही विल गेट डिरेक्टली ऍडमिशन टू डायरेक्ट सेकंड इयर. सो डिप्लोमा नंतर डिग्रीच्या डायरेक्ट सेकंड इयरला पण ऍडमिशन मिळू शकतं किंवा तो स्वतःच जे बिझनेस आहे तो सुरू करू शकतो किंवा नोकरी करू शकतो. सो दीज आर द डिफरंट ऑप्शन्स फॉर हिम. सो नाउ सी व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ डिप्लोमा. तर डिप्लोमाचा ऍडव्हान्टेज काय की इमिजिएटली आफ्टर 10th ही विल एंटर इन टू द स्ट्रीम ज्याच्यामध्ये त्याला पूर्ण आयुष्याचं करिअर करायचंय, त्यामध्ये तो एंटर होतोय. 3 वर्षामध्ये त्याला एक सर्टिफिकेट मिळतंय, दॅट इज डिप्लोमा. ओके, with that certificate if he wants to start career, he can start with either खाजगी क्षेत्रामध्ये किंवा सरकारी, गव्हर्नमेंट और प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये he will join as an engineer, or he can start his own business also. So that is the advantage. Second thing is, if he wants to take advanced study, he can go for the degree. So degree साठी जाताना he will directly enter into the direct second year of degree. डिप्लोमाच्या करिक्युलम मध्ये मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ऑलरेडी लर्न बाय हिम, बेसिक्स ऑफ दॅट सब्जेक्ट्स. सो दॅट विल मेक इझी टू लर्न द सेम सब्जेक्ट इन डिग्री. सो त्यामुळे त्याला डिग्री हे सोपं जाऊ शकतं. जर आपण 11वी 12वी करून इंजिनिअरिंग करत असाल आणि अनफॉर्च्युनेटली जर 12वी मध्ये 50% कमी गुण मिळाले तर त्या मुलांना इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन मिळत नाही. सो ती केस डिप्लोमा मध्ये नाही. डिप्लोमा मध्ये यू कॅन एंटर इनटू डिप्लोमा इमिजिएटली आफ्टर 10 इफ यू सिक्युअर 35% मोर दॅन दॅट मार्क्स. सो इथं ही थोडी लिथार्जी आहे. नेक्स्ट इज 6 वर्षामध्ये सपोज त्यानं डिग्री केली तर 6 वर्षामध्ये ही विल गेट 2 सर्टिफिकेट्स, एक डिप्लोमाचं आणि डिग्रीचं. आणि ज्यांच्याकडे हे 2 सर्टिफिकेट्स आहेत तर सो फॉर दॅट स्टुडंट्स
more options are there or more opportunities in both the sectors, government as well as private sector मध्ये उपलब्ध होत आहेत. कारण या लोकांकडं प्रॅक्टिकल नॉलेज अँड थेरॉटिकल नॉलेज याचा समन्वय झालेला असतो. सो डिप्लोमा करिक्युलम हे बेसिकली मॅक्सिमम बेस्ड ऑन द प्रॅक्टिकल नॉलेज. सो प्रॅक्टिकल नॉलेज त्याला ऑलरेडी मिळालेलं असतं अँड डिग्रीमध्ये तो थेरॉटिकल नॉलेज घेतो. सो अशा लोकांसाठी अपॉर्च्युनिटीज जास्त आहेत. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लोमा, तर डिप्लोमा हे ऑल ओव्हर महाराष्ट्र सगळ्या कॉलेजेसना सिलेबस सेम असतो एक्सेप्ट ऑटोनॉमस कॉलेजेस. सो MSBT, दॅट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, हे सिलेबस और करिक्युलम डिझाईन करतात डिप्लोमाचा आणि तो इम्प्लिमेंटेबिलिटी आहे ती MSBT आहे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण महाराष्ट्रातील डिप्लोमा कॉलेजेसचा जे काही देखरेख आहे त्याच्यावरती त्यांचा मॉनिटरिंग असतं MSBTचं. की दिस इज द वन थिंग. त्यामुळं ऑल ओव्हर महाराष्ट्र सेम आपण म्हणू ना एक प्रकारचा दर्जा जो आहे तो सगळीकडे सारखा ठेवला जातो बाय करिक्युलम. ओके, so these are some advantages of diploma, doing diploma. Now, as I said, the syllabus or the curriculum is designed by MSBT. So it is based on outcome-based education, OBE. Nowadays, this term is very popular, OBE, that is outcome-based education. Outcome-based education म्हणजे काय की what the students can do or student is able to do after completing his program. तो पूर्ण बाहेर पडल्यानंतर म्हणजे डिप्लोमाचं शिक्षण घेतल्यानंतर तो काय करू शकतो हा फोकस ठेवून जो काही करिक्युलम डिझाईन केलेला आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द करिक्युलम बेस्ड ऑन OBE. प्रत्येक 5 वर्षामध्ये MSBT करिक्युलम रिवाइज करत असती. सो त्याच्यामध्ये ते इन्क्लूड करतात न्यू टेक्नॉलॉजीज एज वेल एज द इंडस्ट्रीमध्ये जी काही नीड आत्ताची आहे रिसेंट नीड, सो ती इन्क्लूड केली जाती. अँड टुडे or nowadays the curriculum is iScheme, that is industry oriented scheme. जे इंडस्ट्रीला गरजेचं आहे त्याच्यावरती बेस्ड जी स्कीम आहे दॅट इज iScheme. सो बेस्ड ऑन दॅट स्कीम आणि आफ्टर कम्प्लिटिंग डिप्लोमा व्हॉट स्टुडंट आर एबल टू डू हे फोकस ठेवून जो करिक्युलम डिझाईन केलाय त्याची डिलिव्हरी असेसमेंट हे सगळं ऑर्गनाइज केलं जातं अँड इट इज मॉनिटर्ड बाय एव्हरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय MSBT. Focusing on this, objectives and outcome of the programs are finalized and attainment of these objectives and outcomes requires evidences, म्हणजे evidences of measurement. So प्रत्येकाला evidences दिले जातात आणि त्याच्यावरती चेक MSBTचा असतो. So this is in short the diploma education or the outcome based education. Now we will see the I curriculum. What is I curriculum? As I said, it is industry oriented curriculum. So in this curriculum, the basic features are the industry related. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आहे की 2 युनिक फीचर इन्क्लूड केले. फर्स्ट वन इज द मायक्रो प्रोजेक्ट अँड सेकंड वन इज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सो मायक्रो प्रोजेक्ट म्हणजे काय, फॉर एव्हरी कोर्स म्हणजे प्रत्येक सब्जेक्टला स्टुडंट नीड टू डू स्मॉल प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन दॅट सब्जेक्ट. म्हणजे समजा सपोज फिजिक्स असेल किंवा सिव्हिल मधलं अप्लाइड मेकॅनिक्स असेल, सो प्रत्येक विषयासाठी एक एक प्रोजेक्ट केला जातो, मुलांकडून करून घेतला जातो. तो ग्रुपमध्ये असतो, 4 किंवा 5 मुलांच्या ग्रुपमध्ये असतो. तर ओव्हरऑल 3 वर्षामध्ये अराउंड 30 कोर्सेस, 25 to 30 कोर्सेस म्हणजे 30 विषय मुलं शिकतात. त्या प्रत्येक विषयाचा एक एक प्रोजेक्ट त्यांनी मायक्रो प्रोजेक्टच्या अंडर केलेला असतो फॉर एव्हरी सेमिस्टर. समजा एका सेमिस्टरला 5 विषय आहेत तर 5 विषयांचे 5 मायक्रो प्रोजेक्ट त्या मुलाला करावे लागतात. सो मायक्रो प्रोजेक्टचा उद्देश काय, सम ॲबिलिटीज विल गेट डेव्हलप्ड विथ दिस मायक्रो प्रोजेक्ट. ह्या कुठल्या कुठल्या ॲबिलिटी डेव्हलप होतात तर ॲटिट्यूड ऑफ एन्क्वायरी, आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, असेसमेंट ऑफ फायनान्स इम्प्लिमेंटेशन, feasibility of different solutions, collection of relevant data, presentation of data, prepare presentations and confidently answer the questions. All these abilities will be developed by doing all the micro projects. And you know, all these abilities are required for the industry. इंडस्ट्रीची नीड आहे की जेव्हा तुम्हाला एखादा प्रोजेक्ट हँडओव्हर केला जातो तर तुमच्याकडे या ॲबिलिटीज पाहिजेतच. सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इयर आपण या ॲबिलिटी
ॲबिलिटीज डेव्हलप करतो थ्रू द करिक्युलम ऑफ MSBT थ्रू द मायक्रो प्रोजेक्ट. सो मायक्रो प्रोजेक्ट इज द युनिक फीचर फॉर दिस आय स्कीम. ओके, द सेकंड थिंग इज द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. सेकंड इयर कम्प्लीट झालं मुलाचं, म्हणजे 4 सेमिस्टर कम्प्लीट झालंय की ही नीड टू डू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर 4 to 6 weeks. तर हे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सगळ्यांना कंपल्सरी असतं आणि त्यांना ते करायचं असतं, कारण इंडस्ट्रीमध्ये जाऊन तिथं काम करण्याचा अनुभव त्या मुलांना मिळाला पाहिजे. म्हणजे MSBTनं करिक्युलम असा डिझाईन केला आहे की इमिजिएटली आफ्टर डिप्लोमा ही कॅन स्टार्ट हिज वर्क ॲज अ एंटरप्रेनर ऑर ही कॅन स्टार्ट हिज जॉब. सो अशा प्रकारे त्यांना त्यांच्या ॲबिलिटीज डेव्हलप करतायत. अँड थ्रू दिस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स, लाईफ स्किल्स अँड हँड्स ऑन प्रॅक्टिसेस will get definitely developed. These skills may get definitely developed because actual student will go into the industry. तिथं तो बघतो काय काय तिथलं जे काही रुटीन आहे, तिथलं वर्क कल्चर कसं आहे, कुठल्या सॉफ्टवेअर्स नवीन आहेत, कशा प्रकारे तिथं काम केलं जातं, डॉक्युमेंटेशन कसं केलं जातं, ऍक्च्युअल प्रोजेक्ट वर्क करताना प्रिपरेशन काय करावं लागतं. सो दे विल गेट इच अँड एव्हरी नॉलेज. आणि याच्या सगळ्यासाठी आपण प्रत्येक ग्रुपला मेंटर देतो. एक 8 ते 10 मुलांचा ग्रुप असतो वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये. प्रत्येक इंडस्ट्रीमध्ये साधारण 4 ते 5 मुलं घेतली जातात आणि त्यांचे ग्रुप्स मॉनिटर केले जातात बाय मेंटर. वीकली रिपोर्ट आम्ही त्यांच्याकडनं घेत असतो. अँड ऍट द एंड ऑफ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वेन दे विल कम फॉर द 5th सेमिस्टर, 5व्या सेमिस्टरला आल्यानंतर त्यांना हे प्रेझेंट करायचं असतं की तुम्ही 6 आठवड्यामध्ये काय केलेलं आहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मध्ये. अँड बेस्ड ऑन दॅट इंटरनल अँड एक्सटर्नल एक्झामिनर विल गिव्ह द मार्क्स. सो मार्क्स आहेत म्हणून हे सिरियसली मुलं करतात. सो दॅट दिस इज द युनिक फीचर ऑफ आय स्कीम. सो दिस इज ओव्हरऑल अबाउट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिप्लोमा and how diploma help a student to develop a career. So मला असं वाटतं की एक छान एक कोट मला इथं मिळालाय की धुक्यानं एक छान गोष्ट शिकवलीये. जीवनात रस्ता दिसत नसेल तर दूरचं पाहण्याचा प्रयत्न करणं व्यर्थ असतं. एक एक पाऊल टाकत चला, रस्ता आपोआप मोकळा होत जाईल. मुलांच्या करिअरचंही असंच आहे. सुरुवात त्यांना करून द्यायची आहे आपण. पुढं काहीही दिसणार नाहीये आता माहितीये, पण जर सुरुवात चांगली झाली तर ऑटोमॅटिक मुलांना रस्ता सापडत जाईल आणि ते ऑटोमॅटिक छान आपलं करिअर सुरू करू शकतील. सो आता इंजिनिअरिंग मध्ये किंवा टेक्नॉलॉजीमध्ये मुलांचा इंटरेस्ट आहे नाही हे कसं ओळखायचं. सो त्याच्यासाठी आम्ही मोस्टली 10वीच्या मुलांसाठी बरेच ऍक्टिव्हिटीज आम्ही कंडक्ट करत असतो थ्रू आउट द इयर. So these activities for 10th standard students, and we are conducting all these activities under CSR activities. Okay, so I have listed some activities. First is career counseling seminars for parents as well as for students. आपण एक career counseling session घेतो मुलांसाठी पण आणि पेरेंट्ससाठी पण, ज्यातून वेगवेगळ्या करिअरच्या मार्ग मुलांना सांगितले जातात जे माहित नसतात बऱ्याच वेळा. जसं आता आज डिप्लोमाचा आम्ही एक वेबिनार घेतोय की त्यातून तुम्हाला डिप्लोमाची माहिती कळते. सो ऑन द सिमिलर वे other career options also we are giving in career counseling sessions. Then for students also we are taking career counseling sessions. मुलांसाठी जास्त महत्वाचं आहे ते, कारण मुलांना 10वी नंतर काय करायचं हे समजत नसतं. आपला इंटरेस्ट कशात आहे हे त्यांना ऍटलिस्ट ओळखता यावं, त्यासाठी त्यांच्यासाठीही आम्ही करिअर काउन्सिलिंग सेशन्स घेत असतो. त्याचबरोबर त्यांच्यासाठी मोटिवेशनल लेक्चर्स आणि स्टडी टेक्निक्स लेक्चर्स, तेही लेक्चर्स आम्ही आयदर त्यांच्या शाळेमध्ये जाऊन घेतो किंवा मुलांना आमच्या कॉलेजमध्ये बोलवतो. देन सम टेक्निकल विजिट्स इन आवर इन्स्टिट्यूट. आम्ही विजिटसाठी मुलांना कॉलेजमध्ये बोलवतो. त्यांना आमच्या लॅबोरेटरीज, आमचे प्रोजेक्ट्स, मुलांनी केलेले प्रोजेक्ट्स, नंतर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स, हे सगळं त्यांना दाखवतो. ते दाखवल्यानंतर आपोआप मुलाला थोडंसं इन्साइट येतं की बाबा नाही, सिव्हिलमध्ये या गोष्टी आहेत, मेकॅनिकलमध्ये या गोष्टी आहेत. सो त्यातून ही कॅन फाइंड हिज इंटरेस्ट कुठल्या ब्रांचला. कारण मुलांपुढे हा प्रश्न असतो की 10वी नंतर इमिजिएटली कुठल्या ब्रांचला जायचं. खूप साऱ्या ब्रांचेस आहेत इंजिनिअरिंगच्या. सो त्यातली आपली आवडती कुठली याचा थोडासा मागोवा मुलांना कळावा, यासाठी आपण टेक्निकल विजिट्स मुलांच्या अरेंज करतो आमच्या कॉलेजमध्ये. सो दॅट दे विल गेट द आयडिया ऑफ ऑल द मशिनरीज, लॅबोरेटरीज आहेत, वर्किंग मॉडेल्स आहेत. सो त्याचा त्यांना थोडासा इन्साइट मिळतो आणि त्यातून त्यांना कळू शकतं की आपल्याला नक्की यापैकी कशाचा इंटरेस्ट आहे. वन मोर थिंग वी कंडक्ट, दॅट इज
दॅट इज समर कॅम्प आम्ही दरवर्षी घेतो. त्याच्यामध्ये मुलांना प्रत्येक ब्रांचचा एक छोटा हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स देतो. त्याच्यामध्ये मुलाला कळतं की आपल्याला कशामध्ये इंटरेस्ट आहे. हा सगळा खटाटोप याच्यासाठीच आहे की ऍटलिस्ट स्टुडंट शुड आयडेंटिफाय हिज ऑर हर इंटरेस्ट इन अ पर्टिक्युलर फील्ड. सो त्याच्यासाठी आम्ही समर कॅम्प घेतो. यावर्षी आम्ही घेऊ शकलो नाही बिकॉज ऑफ COVID-19, बट एव्हरी इयर वी कंडक्ट समर कॅम्प ऑल्सो. So this is all about the activities we have up till now we have conducted and we are going to conduct in future also. As a polytechnic, Siahgad Institute, so Venutha Chavan Polytechnic, we offered these courses. Civil engineering 90 intake ahe, computer technology 120, electronics and telecommunication 60, information technology 60 and mechanical engineering 120.